علی صاحب آپ کو اعتماد کا ووٹ مل گیا, آپ کے لیڈر کو اعتماد کا ووٹ مل گیا, بٹ دین اگین آگے چیئرمین سینٹ کے الیکشن بھی ہیں اور وہاں پہ تو لوگ سامنے نہیں آ سکتے, وہاں پہ تو بند ڈبے میں ووٹ ڈلیں گے. تو آپ کے خیال میں اس سے پہلے آپ کوئی چکر چلانے کے چکر میں ہیں کہ جناب یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن نہ نکلے اور وہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے نہ آ سکے چیئرمین کے لیے, اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم بالکل تیاری میں ہے کہ جناب وہ اپنا لانگ مارچ کرے گی, اور اگر وہ لانگ مارچ اپنا سٹریچ کر گی تو کیا سچویشن بنے گی آپ لوگوں کے لیے؟ جی علی صاحب. جی, سب سے پہلے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی بریو سٹیپ تھی پرائم منسٹر صاحب کی کہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اپنے ہاؤس سے جس نے پہلے مجھے الیکٹ کیا تھا. اور حالانکہ ریزرویشنز تھیں بہت سارے لوگوں کی کہ ابھی الیکشن ہوا ہے سینٹ کا جس کے اندر عجیب سی حرکتیں ہوئی ہیں جس کے بارے میں ابھی ذکر کرتا ہوں, لیکن وہی چیز ادھر نہ ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میری مورل اتھارٹی نیشنل اسمبلی سے تبھی آئے گی جب میں ووٹ آف کانفیڈنس لے لوں. وہ انہوں نے لے لیا اور آپ نے دیکھا کہ جو اوریجنل ووٹ تھا اس سے بھی زیادہ انہوں نے ووٹس لیے. یہ جو سٹیپ ہے اس کے بعد میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ سٹیبلٹی ہوگی, کچھ ٹھہراؤ آئے گا پالیٹکس میں, کیونکہ جو ایکسپوجر ہوا ہے, جو ویڈیوز آئے ہیں, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور جو لوگوں کو جو اپنا چینج کرتے ہیں لائلٹی پیسوں کی خاطر یا کرپشن کی خاطر, جو ان کی پوری نیشن نے, پوری ہماری جو سٹیزنز ہیں پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنلی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. تو جب یہ اس طرح کی کنڈیمنیشن ہو جائے, اس طرح کی لوگ آلموسٹ گالی گلوچ کریں جن لوگوں نے اس طرح کی کرپشن کی ہے, تو پھر کرپشن کا روک تھام اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے لگا ہے جس میں سنجانی صاحب ہیں, اور سنجانی صاحب نے 3 سال بڑا اچھا کام کیا ہے. انہوں نے بالکل سینٹ کو اس طرح چلایا ہے کہ انہوں نے دونوں سائڈ کو برابر موقع دیا ہے, کسی قسم کا باعث نہیں کیا, اور جو چیئرمین سینٹ کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ انہوں نے ادا کیا ہے. سینٹ کی ایڈمنسٹریشن بہت امپروو کی ہے انہوں نے. تو اس لحاظ سے ان کی اپوزنگ لوگ بھی ان کو چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی ایک 3 ٹرم کریں. تو مجھے تو یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ. علی صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ, لیٹس گو پوائنٹ ٹو پوائنٹ. تو یہ پہلے چیئرمین سینٹ کی بات ہوئی, اس پہ ذرا میں ان پٹ لے لوں, باقی 2 جو میرے مہمان ہیں ان سے پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے علی صاحب؟ جی جی ٹھیک ہے. جی ناز بی بی, are you guys ready to pitch like یوسف رضا گیلانی as چیئرمین سینٹ؟ اور اگر آپ لوگ تیاری پکڑ چکے ہیں تو ایٹ دا ویری سیم ٹائم پی ٹی آئی والے, ملکہ بخاری ہوں, ان کے ساتھ 1-2 اور پارلیمنٹیرینز ہو, تو الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں اور انہوں نے کہا جناب یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن نہ نکلے. اور یہ آپ اگر یہ سچویشن بن جاتی ہے تو پھر نیکسٹ کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہمارے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی ہے اور یوسف رضا گیلانی ہی ہیں. اب یہ حکومت کی جو کنفیوژن ہے, ان کی جو یہ ایک لیک آف اسپورٹسمین اسپرٹ جو ان کے اندر دکھائی دیا ہے, باوجود اس کے کہ خود وزیر اعظم صاحب کپتان رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ کاش ان کے اندر اسپورٹسمین اسپرٹ ہوتا اور وہ قبول کرتے شکست کو, کیونکہ یہ شکست ہی تھی جس کے بعد آج ان کو ضرورت پڑی اعتماد کے ووٹ کی. اور اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ آرٹیکل 91(7) جو ہے اس کے مطابق جہاں پر یہ اعتماد کے ووٹ کی, جہاں انہوں نے جس کے سلسلے میں آج کا یہ پورا سیشن بلایا گیا, وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ the Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but the President shall not exercise his power under this clause unless is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly and require the Prime Minister to obtain a vote of confidence
फ्रॉम दी असेंबली। दैट मीन्स के सदर मुमलिकत जो है उनको यकीन हो गया था इस बात का कि वजीर आजम साहब जो है वो इस असेंबली की जो है मेजोरिटी का एतमाद खो चुके हैं। अब उसके बाद जो तरीक़ेकार था वो ये नहीं था कि वजीर आजम सेशन बुलाएं, बल्कि इससे सदर मुमलिकत को पब्लिक से भी खिताब करना था और सदर मुमलिकत को जो है इस पर एक्शन लेकर आगे सेशन के लिए जो है ना उनको गुजारिशात करनी थी। लेकिन बहरहाल यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, तो चले ऐसा ही सही। लेकिन बात यह है कि इस इलेक्शन कमीशन के लिए 2 हफ्ते पहले, आज से कोई 14 से 20 दिन पहले, वजीर आजम साहब खुद बड़े मुतमईन होकर उन्होंने बाकायदा टॉक शोज पे, उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्होंने ये बात कही कि जी इलेक्शन कमीशन पहले के अच्छे नहीं थे क्योंकि वो अपोजिशन के लोग थे, इस दफा कंसेंसस के साथ आए हैं और इस दफा की जो इलेक्शन कमीशन है उस पर भरपूर एतमाद है। जब उन्होंने रिपोर्ट किया अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो फिर यही इलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले इलेक्शंस के अंदर जहां उनकी खातून उम्मीदवार जीत गई उसको तो वो मान गए, और जहां पे हफीज शेख साहब हार गए उसके ऊपर ये कह रहे हैं मैं ना मानूं। तो ये इस तरह नहीं होता, इनको एडमिट करना चाहिए। ये अगर इलेक्शन के आधे हिस्से को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आधा भी इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हकीकत यह है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो रवैया एज अ प्राइम मिनिस्टर जो रहा है वो इतना काबिल तहसीन है कि आज अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन आज तक उनकी तारीफें करती है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो अपने दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट को वो ड्यू रिस्पेक्ट देते थे। वो पार्लियामेंट आते थे, तशरीफ लाते थे, मेंबरान से मिलते थे, उनके मसाइल हल करते थे, और 104 अमेंडमेंट यूसुफ रजा गिलानी साहब के होते हुए आई और बहुत ही मुत्तफिका तौर पे जो है अमेंडमेंट्स आई। तो ये कानून साजियां हमने की। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि वजीर आजम साहब पार्लियामेंट तशरीफ नहीं लाते, और जब तशरीफ लाते हैं तो सिवाय चोर, डाकू, डकैत, अपोजिशन को गालियां देने के, क्या ये मैंडेट था वजीर आजम का या कि अवाम के मसाइल हल करना मैंडेट था? अगर देखा जाए तो जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे जिस भी दौरे हुकूमत में रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के दौर में रहे हों, चाहे वो रहे हों जनाब पीपल्स पार्टी के, तो खैर जरदारी साहब खुद रहे, लेकिन बेनज़ीर के दौर की भी अगर हम बात करें और अगर हम नवाज शरीफ साहब के भी दौर की बात करें तो थोड़ा सा, क्योंकि एक ही पार्टी से आते हैं लोग और एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव ही लेके आते हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है जिसको उसी को बनाया जाता है। सो वो टिल्ट तो होता है, सो उसमें 19-20 का फर्क डेफिनेटली आता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो मैं जरा थोड़ा सा आगे चलता हूँ और इसी चीज को आजम साहब मैं इस पे बात करना चाहूंगा। तारक साहब मुझे बताइए, आप लोग क्या यू पीपल सेटिस्फाइड विद ऑल दिस थिंग? ये जो झगड़े में झगड़ों की तरफ जाना चाह रहा हूँ, और अगर आप कोई अपनी इनपुट देना चाहे कि आर यू गुड विद यूसुफ रजा गिलानी एज टू कंटेस्ट लाइक चेयरमैन सेनेट सिलेक्शन? जी वो उनकी पर्सनालिटी तो बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, मंशे हुए पार्लियामेंटेरियन है, हाईएस्ट ऑफिस उन्होंने वो एंजॉय किया है, जैसे नाज भी थी कहेंगी। उन्होंने अमेंडमेंट्स तो करवाई, लेकिन अगर देखें तो 18th अमेंडमेंट का सेरा भी उनके सर है। वो बड़े कंसेंसस के इसमें बहुत सारी मेजर रिफॉर्म्स की इंस्टीट्यूशनल पीडीएम ये मुत्तफिका फैसला करेगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फैसले की जो आउटकम होगा बहुत अच्छा होगा, और जो भी कैंडिडेट आते हैं मैं समझता हूँ वो इंशाल्लाह कर रहा हूँ। मुझे आप बताएं कि मुस्लिम लीग नून जो थी वही खड़ी हो गई थी जब यूसुफ रजा गिलानी वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री। सो आज मतलब कि डोंट यू फील लाइक अ लिटिल ऑकवर्ड व्हेन यू से कि यूसुफ रजा गिलानी को हम पिच करेंगे? ख्याल है कि पॉलिटिक्स जो पोजीशंस हैं वो भी चेंज होती हैं और वक्त बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है चीजों को तब्दील करने में। वैसे तो इमरान खान साहब भी किसी जमाने में भी नवाज शरीफ साहब के बड़े मदाद थे और अब उनके मान है उनके बारे में, वो अल्लाह दे, ये चीजें चलती रही हैं। पॉलिटिक्स में कोई चीज खड़ी नहीं, वक्त वैसे भी हर जिंदगी के हर मामले में आप एक जगह पे खड़े नहीं रहते, वक्त के साथ तब्दीलियां हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ कोलेशन भी चली थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ मिलकर नून लीग ने 18वीं तरमीम में बड़ा कुलीती किरदार अदा किया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कभी हाथ में लाया नहीं है, ये चीजें चलती रहती हैं। रही बात इलेक्शन कमीशन वाली बात की, तो मुझे तो इलेक्शन कमीशन के एलामिये के बाद बतौर वकील बिल्कुल शायबा तक नहीं है कि वो इंटरफेयर करेंगे इस नोटिफिकेशन के मामले में। हाँ, ट्रिब्यूनल बन गया हुआ है, ट्रिब्यूनल नोटिफाइड है, जब उसका टाइम आएगा
माशाल्लाह अब तो अली जफर साहब जैसे जो लीगल ब्रेक है वो भी पीटीआई के पास है, जो ट्रिब्यूनल पे जाए, जाके वहां पे शिकायत दर्ज कराए, एविडेंस रिड्यूस करें, साबित करें कि ऐसी कोई बात हुई, क्या देखें क्या फैसला देता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कल वाले एलामिये के बाद तो बिल्कुल ही बात खुली हुई है कि ये कोई तलवार नहीं लड़ते करें। यूसुफ फवाद गिलानी साहब सेनेटर होंगे, आगे फिर पीटीएम जो डिसीजन देगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलेगा साथ।